सब कुछ छिके टंग के इन्होंने जो कुछ किया है ये कोई प्रधानगी नहीं, ये तो एक धक्का है कि जब तक इन्होंने कोल तकड़ी चोन निशाने श्रोमणी अकाली दल ते काबज ने, जिन्हों मर्जी प्रधान बना देना, आपे इन्होंने डेलीगेट अपने चुन ले, आपे ही प्रधान उन्होंने बना लिया। परमजीत सरना कहते हैं मैनूं दीदा नहीं कोई अकाली दल का प्रधान जिहड़ा कमांड कर सके सुखबीर सिंह बादल तो बिना। जो बंदा अपनी इच्छा पूर्ति च अन्ना हो जाए ना, उन्होंने वाकई कुछ नहीं दिंदा। सही गल है कि उन्होंने कुछ नहीं दिंदा सिवाए सुखबीर बादल तो। जिन्ने लोगों ने इहदियां सरकारां दे विच मौजां माणियां, पैसा इकट्ठा किया, अज उही डेलीगेट ने, उही इहनूं प्रधान दुबारा बनाउण वाले ने, उही इहनूं पट्टी पढ़ाउंदे आ सारी। पंथ चों छेकना तो अकाल तख्त साहब का काम है ना, लोगों ने मना चों छेकदा कि ये साडे लीडर ही नहीं। बादल की सल्तनत का जोड़ा वजीर है ना, मुल्ला दो प्याजा ही मैं उन्होंने कहना, जोड़ा कदे कानूनी अड़चना, कदे मानता रद्द हो जाएगी, कदे कोई सरसे वाले साहब नूं माफ़ी देने की चिट्ठी दे लई दोषी, ये सारियां सलाहां देण वाला मुल्ला दो प्याजा लै बैठा है। भर्ती मसले 'च फिर धामी साहब नूं दोषी मन्निया जाए? धामी साहब क्यों ना दोषी मन्निया जाए? जो 7 मैंबरी कमेटी सी, वो कमेटी के प्रधान सीगे, तो उन्होंने भर्ती शुरू करानी चाहिए सी। उन्होंने अकाल तख्त दा हुक्म अदूली तो धामी साहब ने नहीं की है। जे प्रधान का अस्तीफा प्रवान ही नहीं होया तो फिर प्रधान जिहड़ा थापिया वो थाप किहड़े आधार ते दिता गया? ते बिल्कुल सारा कुछ ड्रामा किया गया, कौम की अखां 'च घट्टा पाउण वाला किया गया कि दोबारा प्रधान बने। हुणे नाल अकाल तख्त साहब तक खिडौना बन के रहे, कोई अकाल तख्त साहब की परवाह नहीं करते। जथेदार इन्हां दा जो इन्हां दे चले, जिवें गुरगियानी गुरबचन सिंह चलदा पहले चलदे सी, उवें ਚੱਲਣ वाला इन्हां नूं मिल गया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, बहुत सारे लोगों का भी जिक्र होंदा है कि उन्होंने मुद्दों के उपर अकाली दल पैरा नहीं दे सकिया। गल कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की, जिन्होंने पिछले दिनी तनखाहिया करार दिता गया और उन्होंने तनख्वाह लगाई गई, तो उस तो बाद उन्होंने जी अपनी तनख्वाह से उन्होंने पूरिया भी किया। तो इसे नूं लैके पिछले दिनी तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच फिर तो सुखबीर सिंह बादल नूं श्रोमणी अकाली दल बादल का प्रधान थाप दिता गया है। इसे मसले के उपर बहुत सारिया धिरां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। जथेदार साहबान की भूमिका ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम सारे सवाल ने, उन्होंने सवालों के जवाब लैण वास्ते मेरे नाल कुलदीप सिंह विरक जुड़े हुए हैं। उन्होंने नाल गलबात करते हैं। स्वागत है जी। सब तो पहला धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विरक साहब, सब तो पहला तो मुढ़ला सवाल यही है कि सुखबीर सिंह बादल तनखाहिया करार दिते गए, तनख्वाह लाई गई, उस तो बाद तनख्वाह पूरियां की, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਗੜਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਕੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਸੋ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। 2014-15 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਛੇਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ 1-2 ਸੀਟ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਆਪਣਾ 2024 ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਗੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ 22 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ 10 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 1% ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ, ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਗਲ 'ਚ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲਏ।
ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਤੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਸੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦੂਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਿਆ ਉਹ ਥਾਪ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ। ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਾਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਹਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਨੇ ਤੇ ਗੜਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਮਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਗੜਗਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੜਗਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੜਗਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪਿਛਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੂਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੋਣ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਵਜਨ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਕਮਦੁੱਲੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਫੈਸਲੇ ਜੇ ਗੜਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਤੱਕ
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੇ ਝੋਟਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਭਾਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਲੀਡਰਲੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1% ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਥ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SOI ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, PSU SFI, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 82 ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। PSU SFI ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਬੁੱਢੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਯੂਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।